जय श्री कृष्ण मित्रों, मजामा ऑल सेफ छो ने बधाई बराबर। खूब सरस रीते मेहनत करजो, प्रामाणिकताथी मेहनत करजो। नजीकना भविष्यमां बहु झड़पथी आपणे बधाई फरी पाछा मळवाना छे। ओके, चलो लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे जे भण्या छीए ए आपणे पूर्णवर्ग पदावली बनाववा माटे गुणवा मिनिमम कोई संख्या वडे गुणवानुं अथवा तो भागवानुं शीखाता। बराबर, कोई संख्याने नानामां नानी संख्या वडे गुणता ते पूर्ण वर्ग बने अने नानामां नानी संख्या वडे भागता ते पूर्ण वर्ग बने। हवे आजे एना पछीनुं जे एक्जाम्पल छे 7, 8, 9, 10 आ बधा कूट प्रश्नो टाइप छे। बराबर, प्रॉब्लम सम छे। तो 7मा दाखला उपर ध्यान आपीए आपणे। तो 7मो दाखलो शुं कहे छे? एक निशाळनी अंदर 8मा धोरणना विद्यार्थीओ मळीने 2401 रूपिया प्रधानमंत्री राहत फंडनी अंदर डोनेट कर्या। बराबर, हवे वर्गमां जेटली संख्या छे एटला ज विद्यार्थीओ दान आपे छे। शुं कीधुं छे? जेटली संख्या बराबर तेटला रूपिया प्रत्येक विद्यार्थी दान आपे छे। हवे एनो मतलब शुं थयो? दाखला तरीके 10 विद्यार्थी छे तो दरेक विद्यार्थीए आपेला पैसा केटला छे? 10 रूपिया। 25 विद्यार्थी होय तो 25 रूपिया छे। तो एनो मतलब के धारो के विद्यार्थीनी संख्या x है अने प्रत्येक विद्यार्थीए x रूपिया दान में आप्या छे। जेटला संख्या छे एटला दान में आपेला छे। तो कुल दान, हवे कुल दान एटले केटलुं थशे? तो के x गुणिया x जेटलुं। बराबर, दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि 5 विद्यार्थीओ 5 रूपिया भेगा करे तो 5 गुणिया 5 करवाना। 10 विद्यार्थीओ 10 रूपिया भेगा करे 10 गुणिया 10 करवाना। x विद्यार्थी x रूपिया भेगा करे तो x गुणिया x। अने आ केटलुं छे? 2401। तो आ आवशे x वर्ग बराबर 2401। आपणे x शोधवाना छे એટલે આનું વર્ગમૂળ લેવું પડે। બરાબર, 2401 નું આપણે વર્ગમૂળ શોધીએ। ચાલો, 4, 2, 6 અને 1, 7। અહીંયા આપણું 2 વડે નથી ચાલતા, 3 વડે પણ નથી ચાલતા, પાછળ 0 કે 5 નથી એટલે 5 વડે પણ નથી ચાલતા। 7 વડે ટ્રાય કરી તો 7 તેરી 21, 3 વધે 7 ચોક 28। ઓકે, 7 વડે થઈ શકશે। બરાબર, ઘણીવાર આવી રીતે ભાગાકાર કરીને જોવું પડશે। 7 તેરી 21, 3 વીધા 7 ચોક 28, 2 વીધા 7 તેરી 21। हजी 7 वडे करिए। 7 चौक 28, 6 वीधा 9 सत्तू 63। हजी 7 वडे अने हजी पण 7 वडे। तो अपनी पासे 2 ग्रुप आव्या। जो तो आने आम लखी शकाय कि 2401 बराबर 7 नो वर्ग गुणिया 7 नो वर्ग। हवे वर्गमूल लीए तो अंडर रूट 2401 बराबर 7 गुणिया 7 केटला थशे? 49। तो एनो मतलब 2401 નું વર્ગમૂળ 49 છે। तो વર્ગમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા બરાબર 49 અને પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ દાન આપેલા રૂપિયાની સંખ્યા જો તો પણ કેટલી આવશે? 49। ક્લિયર? तो आ सिंपल वर्गमूल ज छे, पण एने थोड़ुं कूट प्रश्नो टाइप आप्युं छे। एना पछीनो जे दाखलो छे 8मो दाखलो, एनी अंदर तमने शुं कीधुं छे? एमां एवुं कीधुं छे कि एक बगीचामां 2025 छोड़ छे। बराबर, कि बगीचामां छोड़नी संख्या 2025 छे। प्रत्येक हार में रोपेला छोड़नी संख्या कुल हार बराबर थाय छे। એટલે શું છે? જો આની જેમ જ વાત કરી કે પ્રત્યેક હારમાં
છોડની સંખ્યા બરાબર x છે અને હારની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? તો એ પણ થઈ જાય x. બરાબર. તો કુલ છોડ x ગુણ્યા x બરાબર x વર્ગ અને એ આપણને આપ્યા છે 2025. તો આપણે 2025નું વર્ગમૂળ લઈએ એટલે x મળી જાય આપણને. આ 2025 હવે 5 વડે ચલાવવો પડશે. બરાબર. 3 વડે પણ ચાલશે. 3 છક 18, 2 વિધા 7 તેરી 21, 3 પંચા 15, હજી 3 વડે 3 દુ 6, 3 દુ 6, 3 પંચા 15, હજી 3 વડે 3 સત્તા 21, 3 પંચા 15, હજી 3 વડે 25 તેરી 75, હવે 5 વડે 5 5 5 એકા 5. તો તમારી પાસે શું આવ્યું? 2 વસ્તુ આવી. જો આ 1 2 અને 3 ગ્રુપ થયા તમારા. બરાબર. તો આપણે લખી શકીએ 2025 બરાબર 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 5નો વર્ગ. તો 2025નું વર્ગમૂળ લઈએ તો આ આવશે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. કેટલા થશે? 45. તો એનો મતલબ હારની સંખ્યા, હાર એટલે હરોળ, બરાબર, 45 અને પ્રત્યેક હારમાં છોડની સંખ્યા પણ કેટલી થઈ ગઈ? 45 એટલી. ક્લિયર? મૂળ સાદું વર્ગમૂળ જ છે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એમાં તમને એવું કીધું છે કે એવી સંખ્યા શોધો કે જે 4 9 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય અને પૂર્ણ વર્ગ હોય. બરાબર. એવી સંખ્યા શોધો કે જે 4 9 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાતી હોવી જોઈએ અને પૂર્ણ વર્ગ હોય. એટલે સૌથી પહેલું કામ આપણું કરશું કે આપણે એક એવી સંખ્યા શોધો કે જે 4 વડે 9 વડે અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો એ ક્યારે શક્ય બને કે 4 9 અને 10ના લસાને મેળવવો. સૌથી શું કામ કરવું પડશે? 4 9 અને 10ના લસાને મેળવીએ. તો જો આપણી પાસે આ 4 9 અને 10, 2 દુ 4, 9 એમનેમ, 5 દુ 10, હજી 2 વડે 2 એકા 2, 9 એમનેમ, 5, 3 1 3 તેરી 9, 5 3 1 1 અને 5 અને છેલ્લે 5 એકા 5. તો લસા આવશે કેટલો? મને મળશે લસા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. 2 દુ 4, 4 તેરી 12, 12 તેરી 36, પંચા 180. હવે આ સંખ્યા મળી પણ આ સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ નથી. બરાબર. તો એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવાની. તો પહેલાં પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે શું કરશું? તો કે ભાઈ ઘટે છે શું એ તો જોઈએ આપણે. ચાલો આ 180ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડી. ખરેખર અહીંયા પડી જ ગયા છે પણ છતાં પાડું છું. 2 90, 2 45, 3 15, 3 5 અને 5 1. ઓકે. તો આપણે કંઈક લખી શકીએ 180 બરાબર 2નો વર્ગ 3નો વર્ગ અને 5. શું ઘટે છે જોવો જોઈએ? 1 5 ઘટે. તો 180ને 5 વડે ગુણતા તો 180 ગુણ્યા 5 કરીએ તો 18 પંચા 90. કેટલા થશે? 900. હવે આ 900નું વર્ગમૂળ નીકળી શકે. બરાબર. અને 900 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે જે 4 વડે 9 વડે અને 10 વડે
વિભાજ્ય છે, બરોબર? ક્લિયર? તો આ રીતે આ દાખલો ગણો. આના પછીનો દાખલો આવો છે, તમારી જાતે ગણવાનો. શું કરશો? સૌથી પહેલા જે ત્રણ સંખ્યા આપી છે એનો લસા મેળવો. લસા મેળવ્યા પછી પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે શું ઘટે છે જુઓ, અને ત્યારબાદ જે ઘટતું હોય એને ગુણી નાખો. ક્લિયર? હવે એક બહુ જ અગત્યની પદ્ધતિ આપણે ભણવાની છે. આનું નામ છે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ મેળવવું. બરાબર? બહુ જ અગત્યની છે. ખરેખર આ ભવિષ્યમાં તમારો ઉપયોગી બનશે. કદાચ અત્યારે બહુ મોટો એમાં ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે. હવે આની પદ્ધતિ કેવી છે? દાખલા તરીકે હું પહેલાં લઉં છું 144નું વર્ગમૂળ મારે લેવું છે ભાગાકારની રીતે. બરાબર? તો ખાસ જોજો, આપણે સાદા ભાગાકાર કરતા હોય ને એવી રીતે જ કરવાનું છે. આ 144 થોડાક મેં છૂટા અક્ષર લખ્યા છે તમને સમજાય ને એટલા માટે. પાછળની દિશાથી બબ્બેના ગ્રુપ કરવાના. ક્યાંથી? પાછળથી. આ બેનું ગ્રુપ. હવે જો આગળ બે નથી તો એને સિંગલ ગ્રુપ રહે. આ જોડકા હંમેશા રાખવાના, બરોબર? જેટલા થાય એટલા. ન થાય તો આગળ સિંગલ, પાછળ સિંગલ નહીં, બરોબર? એટલે પાછળથી જોડ બનાવવાની. હવે 144નું વર્ગમૂળ શોધવા માટે આપણે ભાગ કોના વડે ચલાવશું? તો પહેલી સંખ્યા 1 છે. આપણી પાસે વર્ગ વડે ભાગ ચલાવવાનો, એટલે 1 ગુણ્યા 1, 2 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 3, 4 ગુણ્યા 4, એવી રીતે જે સંખ્યા વડે ભાગ ચલાવવો હોય એ જ સંખ્યા વડે ગુણવું પડે. સપોઝ 1 ગુણ્યા 1 એટલે 1 થાય, આપણી પાસે 1 છે તે છતાં પણ આપણે વિચારી, ધારો કે 2 ગુણ્યા 2 કેટલા થાય? 4. 4 એટલે 1થી વધી જાય, ભાગાકારમાં આપણે વધારી શકી નહીં. તો આપણે 1 વડે ભાગ ચલાવીએ એટલે 1, અને અહીંયા પણ કેટલા રાખવાના? 1. હવે આ બે વચ્ચે થઈ ગયું બાદબાકી, આ આવી ગયો 0. હવે જે આ ભાગફળ હોય એને આપણે ભાજકમાં ઉમેરી દેવાનું, એટલે 1 વત્તા 1 કેટલા થઈ ગયા? 2. ઉપરથી ઉતાર્યા 44, એક સાથે જોડકું ઉતરે, બરોબર? હવે અહીંયા એક એવી સંખ્યા મૂકવાની કે એ જ સંખ્યા વડે ભાગ ચલાવવાનો છે આપણે. દાખલા તરીકે હું 1 મૂકું તો સંખ્યા થઈ જાય 21, તો આપણે ભાગ ચલાવવાનો 1 વડે. જો હું 2 મૂકું તો મારે 2 વડે ચલાવવાનો, 3 મૂકું તો 3 વડે. જે સંખ્યા બાજુમાં મૂકું એ જ સંખ્યા વડે મારે ભાગ ચલાવવાનો. હું અહીંયા 2 મૂકીશ. શું કામ? તો કે 2 મૂકું તો 22 ગુણ્યા 2 44. આ થઈ ગયું 0, આ બગડો ઉતાર્યો, અને આ થઈ ગયા 24. અહીંયા 0 આવે એનો મતલબ આપણો દાખલો પતી ગયો. તો આ વર્ગમૂળ આવી ગયું કે 144નું વર્ગમૂળ. ભાગફળ શું છે? 12. જો આ ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ થયું. ફટાફટ નહીં સમજાય, બરાબર? થોડોક ટાઈમ જોશે તમારે, પણ શાંતિથી જોજો. સપોઝ બીજો દાખલો લઉં છું, એમાં લઉં છું 196, બરાબર? સમજો હવે. ચાલો, આ 196, બરાબર? કોના વડે ભાગ ચલાવવાનું પહેલેથી નક્કી હોતું નથી. ગ્રુપ બનાવી, છેલ્લા 2 અને આ 1. તો પહેલી સંખ્યા 1 છે. 1 એકું 1, જો 2 વડે ચલાવવું તો 2 દુ 4 થઈ જાય, 4 વધી જાય, એટલે મારે 1 વડે જ ચલાવવું પડશે. 1 એકા 1, આ થઈ ગયું 0. ઉપરથી 1 આમાં પ્લસ કરી દો એટલે આ તમને મળશે 2, અહીંયા ઉતાર્યા 96. હવે આપણે એક એવી સંખ્યા મૂકવી છે કે જે ગુણાકાર કરીએ તો આની નજીક હોય અથવા તો આ પોતે હોય. ત્યારે તમે એકમના અંક ઉપર યાદ રાખો. જો અહીંયા એકમનો અંક શું છે? 6. એવી કઈ સંખ્યા કે જેનો વર્ગ કરો તો એકમનો અંક 6 આવે? 4નો વર્ગ 16. તો પહેલું કામ એ કરાય કે અહીંયા 4 મૂકીને જોઈ જોવાય. 4 મૂકીશ એટલે કેટલા થશે? 24. તો મારે ગુણાકાર કેટલા વડે કરવાના? 4 વડે. 16 અને 1 96. આ 24 ચોક 96, આ થઈ ગયું 0. આ ઉમેરશો તો સારું, ન ઉમેરો તો કોઈ જરૂર નથી, બરાબર? તો તમારો આન્સર આવી ગયો. 0 આવી જાય પછી ઉમેરવાની જરૂર નથી. 196નું વર્ગમૂળ થઈ ગયું, સોરી 14. ક્લિયર? વધુ એક દાખલા તરફ જઈએ આપણે. આ છે નાના દાખલા, બરાબર? સપોઝ લઈએ છીએ 361.
મારે 361નું વર્ગમૂળ લેવું છે. તો ભાગાકારમાં 361. હવે કોના વડે ભાગશું આપણને ખબર નથી. તો ગ્રુપ કરીએ તો છેલ્લા બે અને એની પહેલાંનું એક. ચાલો હવે આપણી પાસે ઓપ્શન કયા કયા છે ભાગ ચલાવવાના? 1 એકુ 1, 2 દુ 4, 3 તેરી 9 આ રીતનું. તો અહીંયા 3 છે તો આનો જવાબ 1 આવે, આનો જવાબ 4 આવે. તો 2 વડે તો નહીં ચલાવી શકીએ કારણ કે કેટલા થઈ જશે? 4. કોના વડે ચલાવશું? 1 વડે. તો 1 એકુ 1 કેટલા વધ્યા? 2. ઉપરથી 1 ઉતારો, 1 ને 1 થઈ ગયા 2 અને આ બેને ઉતારો 61. હવે વિચારો કે એકમનો અંક કયો છે? એકડો. એવી કઈ સંખ્યા કે જેનો વર્ગ કરો તો એકમનો અંક 1 આવે? એક તો 1નો વર્ગ કરો તો 1 આવે, 1 9નો વર્ગ કરો તો 1 આવે. એટલે એક આપણી પાસે ઓપ્શન છે 21, 9 મૂકો તો 29, 21 કરું તો મારે 1 વડે ભાગ ચલાવવાના અને 9 વડે ચલાવવાના. તો આ તો 21 આવે. આપણી પાસે કેટલા છે? 261. એટલે આ તો નહીં ચાલે. આનું ચેક કરીએ. 90 81, 8 9 દુ 18 ને 8 26. જો આવી ગયા તો આપણો ભાગ ચાલશે 9 વડે. આ થઈ ગયું 261. અહીંયા આવી ગયા 0. તો આપણો વર્ગમૂળ આવી ગયું 361નું વર્ગમૂળ 19. બરાબર. બેઝિક વસ્તુ છે, સમજજો. વધુ એક દાખલો લઈએ. જુઓ આપણે હવે લઈએ છીએ દાખલા તરીકે 576. બરાબર, 576. તો 576 ભાગાકારમાં 576 ગ્રુપ કેવી રીતે કરવાના છે પાછળથી? તો આ 2 અને આ થઈ ગયો 1. બરાબર. તો 576 આપણા ભાગ ચાલશે કઈ રીતે? 1 એકુ 1, 2 દુ 4, 3 તેરી 9. બરાબર ને? આ રીતે ભાગ જ ચલાવવાના છે આપણે. આનો જવાબ આવે 1 4 9. અહીંયા કેટલા છે જુઓ તો? 5. 1થી વધારે છે, 4થી વધારે છે, પણ 9થી ઓછા છે. એટલે આપણે ભાગ ચલાવશું 2 ગુણ્યા 2. ચાલો 2 ગુણ્યા 2 કેટલા આવશે? 4. 5માંથી 4 ગયા તો 1. આમાં વત્તા 2. આ ભૂલવાનું નહીં, નહીંતર કાંઈ નહીં થાય. ચોકડો. અહીંયાથી આખું જોડકું ઉતારવાનું એટલે 176. અહીંયા એક એવી સંખ્યા મૂકો કે જેના વડે ગુણાકાર કરીએ તો આની નજીક અથવા તો આ સંખ્યા રહે. હવે વિચાર કરો તો પાછળનો આંકડો 6 છે. કોનો વર્ગ કરો તો 6 આવે? 4નો વર્ગ કરો તો 16 થાય. 16 એટલે પાછળનો આંકડો 6 થઈ ગયું. તો આપણે અહીંયા 4 મૂકી જોઈએ. 4થી થાય છે 44. તો મારે 4 વડે ચલાવવાના. ચોકો ચોકો 16, 1 16 ને 1 17. જો આવી ગયું. આ 4 વડે ભાગ ચલાવી તો આ આવશે 176. આ 0. તો આપણું વર્ગમૂળ મળી ગયું છે આપણને. શું આવ્યું વર્ગમૂળ? √576 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24. ક્લિયર? થોડાક અઘરા દાખલા લાગશે, બરાબર, પણ બહુ ધ્યાનથી જોજો. આમ અઘરા નથી, બરાબર, થોડુંક આપણને કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે. એટલે વધુ એક દાખલો જોઈએ આપણે. દાખલા તરીકે છે 729, 729. બરાબર. આપણો ભાગાકાર, સોરી, હજી મગજમાં આપણે અવિભાજ્ય અવયવ હોય ને. ચાલો 729 ને ભાગાકારની રીતે કરીએ આપણે. 729. જો ગ્રુપ બનાવશું તો કયું આવશે? પાછળના 2 અને આ 1. બરાબર. ચાલો આપણે ભાગ ચલાવવાની પેટર્ન કઈ છે? 1 2 3. તમારે એવું હોય ને તો આ લખી જ નાખવું આવી રીતે. બરાબર. બહુ તો 7 8 10 સુધી લખી નાખવું. હવે જો આ કેટલા આવશે? 1 4 9 16 25 અને 36. કેટલા છે અહીંયા? 7 છે. તો 4થી વધારે પણ 9થી ઓછું. એટલે આપણે વધારે તો જઈ ન શકીએ. તો કોના વડે ભાગ ચલાવશું? 2 વડે ચલાવશું. 2 દુ 4. કેટલા વધ્યા? 3. આ 2 ઉમેરી દો એટલે +2. કેટલા આવશે? 4. ઉપરથી જોડકું ઉતારો. એવી કઈ સંખ્યા કે જેનો વર્ગ કરો તો પાછળનો આંકડો 9 આવે? 7નો વર્ગ 49. તો અહીંયા 7 મૂકીને જોઈ જોવાય. આવે છે આ 7 મૂકું તો 47 ગુણ્યા 7
7 ચોક 28 ને 4 32 જુઓ તો કેટલા છે 329 તો આપણો ભાગ ચાલશે 7 વડે 329 જો આ 0 તો આપણું વર્ગમૂળ આવ્યું 729 નું વર્ગમૂળ થશે 27 બરાબર. આમ જોવા જાવ તો દાખલા અઘરા નથી બરાબર, સાદા સાદા છે પણ નવું છે એટલે કદાચ તમને શરૂઆતમાં તકલીફ પડે. સપોઝ હજી એકાદો દાખલો લઈએ આપણે ટેક્સમાંથી એકાદો દાખલો લઈ લઈએ. ચલો સપોઝ છે 2 આંકડાની સંખ્યા 4 આંકડાની સંખ્યા લઈ 4096 બરાબર. ચાલો આ થઈ ગયું આપણું 4096 બરાબર. પાછળ 2 આંકડા. હવે અહીંયા તો બંને ગ્રુપ બનશે બરાબર. હવે મેં હમણાં જે તમને શીખડાવ્યું હતું કે આમાં વિચારો કે 1 ગુણ્યા 1 વધારે, 2 દુ 4 વધારે, આ 40 ગણવાનો, માત્ર એકને ગ્રુપ ઉપર ગણવાનું. 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25, 6નો વર્ગ 36, 7નો વર્ગ 49. હવે આ 49 આનાથી મોટા છે એટલે 6ના વર્ગથી ચલાવવાનું. 6 ગુણ્યા 6 કેટલા વધ્યા 36, ઉપરથી 4, આ 6, આ 6 ને 6 12 અને અહીંયાથી ઉતાર્યા 96. પાછળ એક સંખ્યા મૂકો કે જે આ થાય. હવે વિચાર કરો તો કોનો વર્ગ કર્યો તો પાછળ 6 આવે, 4નો વર્ગ થાય. તો આપણે આ ચોગડો મૂકું 12ની બાજુમાં તો 124, એને ગુણ્યા કરીએ 4, 16 વધી પડી 1, 4 એકા 4 દુ 8 ને 1 9 અને 4 એકા 4. જો આવી ગયું તો આ 124 ગુણ્યા 4 496 આ થઈ ગયું 0. મૂળ જે પદ મૂકો છો એના વડે જ ભાગ ચલાવવાનો છે તમારે. તો આપણું વર્ગમૂળ શું આવ્યું 4096નું વર્ગમૂળ થશે 64 બરાબર. ચાલો હજી આગળ જઈએ, એકાદો દાખલો લઈએ વધારે. સપોઝ છે 1296 બરાબર. કેટલા લઈએ આપણે 1296. ચાલો 1296નું વર્ગમૂળ ગ્રુપ કરીએ બરાબર. તો ગ્રુપમાં આવશે 2ના ગ્રુપ થશે, 4 સંખ્યા છે એટલે. ચાલો 12, 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16. 16 એટલે 12થી વધારે છે તો 16 તો નહીં ચાલે, આપણે 3થી ચલાવવું પડશે. 3 તેરી 9 કેટલા વધ્યા 3. અહીંયા +3 ઉમેરી દો, જે ભાગફળ છે એ ઉમેરો. હવે અહીંયા આવ્યા ઉપરથી જોડકું ઉતારો એટલે 396. પાછળ ફરી પાછો છગડો આવ્યો, કોનો વર્ગ કરો તો પાછળનો સંખ્યા 6 આવે, 4નો વર્ગ. અહીંયા 64 તો એને 4 વડે જોઈએ ચાલે છે. 6 ચોક 24 ને 25 નથી ચાલતું તો હજી આગળ વધારો બરાબર. દાખલા તરીકે 5નો વર્ગ 25, 6નો વર્ગ 36 થાય એટલે એમાં પણ છગડો આવે છે તો 6 મૂકી જુઓ. 6 36, 3 36 ને 3 39 જો આવી ગયું. તો આ છગડો અને આપણે 6 વડે ભાગ ચલાવી તો 396 બરાબર 0. તો આપણું જે વર્ગમૂળ આવી ગયું એ કયું આવ્યું બોલો જોઈ, √1296 બરાબર 36. ક્લિયર. વધુ 1-2 દાખલા જોઈ લઈએ આપણે. હા, હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં 6.4માં અમુક દાખલા હું લેતો જાઉં છું. એક છે 44 89, આનું વર્ગમૂળ કાઢવું છે આપણે. તો આ 44 89 ગ્રુપ કરીએ તો ગ્રુપ પાછળના આંકડાથી થશે, 2નું ગ્રુપ. ચાલો હવે વર્ગ બોલવા માંડો. 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25, 6નો વર્ગ 36, 7નો વર્ગ 49. 44થી વધી ગયા, 7નો વર્ગ એટલે આપણે ચલાવશું 6 વડે. 6 ગુણ્યા 6 36 કેટલા વધ્યા 8 વધશે
ઉપરથી 89 અને આ 6 આમાં ઉમેરવાનું ભૂલવાનું નહીં. ચાલો હવે એવી કઈ સંખ્યા કે પાછળ મૂકો તો અહીંયા નવડો આવે એટલે વર્ગ કરો તો 9 થાય. તો 7 એવી સંખ્યા છે, 7નો વર્ગ 49 બરાબર. તો 12 આપણી પાસે છે, 7 મૂકીને 7 વડે ભાગ ચલાવવો પડે. 49નો નવડો વધી પડી 4, 7 દુ 14 ને 4 18, 7 એકા 7 ને 1 8 આવી ગયું. તો આ મૂક્યા આપણે 7 તો 67 889 અને આ થઈ ગયું 0. તો વર્ગમૂળમાં 44 89 એનું વર્ગમૂળ થશે 67. એકદમ આમ જોવા જાવ તો અઘરા નથી દાખલા બરાબર, થોડુંક સમજદારી રાખવાની છે. વધુ એક દાખલો એમાં લઈ લઈ 57 76 આપેલો છે આપણને બરાબર. ચાલો ભાગાકારમાં 57 76 બબેના ગ્રુપ કરી દઈએ. ચાલો વર્ગ કરીએ તો જો 7નો વર્ગ 49, 8નો વર્ગ 64 વધી ગયો 64. તો આપણે ભાગ ચલાવશું 7ના વર્ગ વડે. આ 49 57માંથી 49 ગયા એટલે 8 176 અહીંયા આવશે 7, 7 ને 7 14. હવે વર્ગ કરવા માટે પાછળનો આંકડો 6 હોય એ બે સંખ્યા, એક 4 એટલે 4 મૂક્યા અને એક આવશે 6. આ 4 વડે ચલાવો 6 વડે ચલાવો. જુઓ તો 16 16 ને 1 17 5 આ આવશે 576. આપણે 876 છે એટલે 6 વડે ચલાવી 36 3 6 ચોક 24 ને 3 27 2 6 એકા 6 ને 2 8. કેટલા વડે ભાગ ચાલશે? 6 વડે. એટલે ઉપર 6 મૂકી આ આવશે 876 બરાબર. તો આ થઈ ગયા 0. તો વર્ગમૂળમાં 5776 બરાબર કેટલા આવશે? 76. ક્લિયર? કોમ્પ્યુટર બંધ થઈ ગયું છે એટલે એક જ મિનિટ. યસ, વધુ એક દાખલો લઉં છું. 7921 ત્રીજો દાખલો બરાબર. ચાલો ભાગાકારની અંદર 7921 બબેના ગ્રુપ બનાવ્યા. 7નો વર્ગ 49, 8નો 64 અને 9નો 81. 79 થી 81 વધી જાય એટલે 9ના વર્ગ નહીં ચાલે પણ 8નો વર્ગ ચાલે એટલે 88 64. 9માંથી 4 ગયા એટલે 5, 7માંથી 6 ગયા એટલે 1, અહીંયા આઠડો આ 16 અને ઉપરથી ઉતાર્યા 21. હવે આપણે પાછળનો આંકડો 1 લાવવો છે. એક તો 1 વડે આવે અને એક 9 વડે આવે. 1 વડે આવે એનો મતલબ 161 થાય અને 9 વડે 169. હવે આ તો ન જ આવે કારણ કે આ 1500 છે. 9 વડે ચલાવી તો 81 8 9 6 54 ને 8 62 6 9 6 15 આવી ગયા. તો આપણો ભાગ ચાલશે 9 વડે. તો આ 1521 આ થઈ ગયું 0. 7921 બરાબર 89. ક્લિયર? તો મિત્રો આ જે છે એ ભાગાકારની રીત છે. તમારે બધાએ જે કાંઈ ટેક્સ્ટના અને પ્રેક્ટિસ બુકના તમામ દાખલા મેં ગણાવ્યા હોય એ મારામાં એ સિવાય અને મેં ગણાવ્યા છે તો ગણવાના જ છે બરાબર તમારે. એટલે મૂળ બધા જ દાખલા ટેક્સ અને પ્રેક્ટિસ બુકમાં જે કાંઈ ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાના છે તમારી જાતે તમારે કરવાના છે. ક્લિયર? ચલો બેસ્ટ ઓફ લક, આવજો.